ہندوستان ایک بڑے خطرناک راستے پہ نکل گیا. جو انہوں نے ایک ریسسٹ، ایک فیشسٹ جو آئیڈیالوجی اڈاپٹ کر لیا ہے RSS کی، یہ سب سے زیادہ اس کا نقصان ہندوستان کو ہونے والا ہے، ہو رہا ہے اور آگے مزید اور ہوگا. 80 لاکھ کشمیریوں کو محصور کر دیا. عالمی براعظم عمران خان کا انتباہ، دشمنی کا مظاہرہ کیا. بھارتی پائلٹ کو بھی چائے پلا کر واپس بھیجا. آج دنیا پاکستانی اقدامات کو سراہ رہی ہے. ٹرمپ نے بھی بھارت میں پاکستان کی تعریف کی ہے. انہوں نے 2 بھارتی طیاروں کا شکار کیا. پائلٹ ابھینندن کو بھی گرفتار کیا. آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ دشمن کبھی بھول نہ پائے گا. سال مکمل. آزاد کشمیر میں گرائے جانے والے ابھینندن کے جہاز کی جگہ یادگار تعمیر. صحافیوں کا دورہ. پاک فوج کے افسران نے زمینی حقائق پر تفصیلی بریفنگ دی. مقبوضہ کشمیر بھارتی ظلم کی سسکتی تصویر. کرفیو کو 206 روز ہو گئے. عوام بدستور زندگی تنگ. قابض لاہور کے سفاری پارک میں شیروں کا مبینہ حملہ. نوجوان جاں بحق. پولیس نے باقیات تحویل میں لے کر تحقیقات شروع کر دی. بلال 2 روز سے لاپتہ تھا. ورثا کا احتجاج. انتظامیہ پر قتل کا الزام. چین کا کرونا وائرس ایران تو آ چکا، کہیں پاکستان میں بھی انٹری نہ ہو جائے. بلوچستان میں سخت حفاظتی انتظامات. سرحدی راستے تاحال بند. 5 اضلاع میں ایمرجنسی نافذ. کوئٹہ سے تفتان تک ریلوے کو بھی بریک لگا دیا. افغانستان کے راستے پر بھی کڑے اقدامات. پاک افغان طور خم سرحد پر ڈاکٹرز کی ٹیم تعینات. مسافروں کی اسکریننگ جاری. کورونا وائرس کا ایران میں تہلکہ. مزید 34 کیسز رپورٹ. تعداد 100 کے قریب پہنچ گئی. اموات 15 ہو چکی. جنوبی کوریا میں بھی 11 ہلاکتیں. چین کی صورتحال انتہائی خراب. مزید 52 افراد ہلاک. اموات 2715 ہو گئیں. 77,000 سے زائد افراد متاثر. چین کے شہر ووہان میں کئی پاکستانی تاحال محصور. آج نیوز کے پروگرام فیصلہ آپ کا میں چینی سفیر کا انٹرویو. چینی سفیر کہتے ہیں وائرس سے نمٹنے کے لیے سخت اقدامات اٹھائے ہیں. بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ کام کرنے والے سینئر صحافی مرحوم ایم زبیری کے لگائے پودے کو 50 سال مکمل. دنیا صحافت میں بے لوث خدمت پر اخبار ڈیلی بزنس ریکارڈر کو خراج تحسین ایوارڈ سے نوازا کیا. ڈپٹی چیف ایگزیکٹو ارشد زبیری کو بھی لاجواب صحافتی خدمات پر لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دیا گیا. بزنس ریکارڈر کے پبلشر آصف زبیری نے ایوارڈ وصول کیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سابق ناظم کراچی نعمت اللہ خان ڈیفنس میں سپرد خاک. نماز جنازہ میں عوام کا سمندر امنڈ آیا. گورنر وزیر اعلیٰ سندھ کی شرکت. میئر کراچی وسیم اختر، فاروق ستار، عامر خان اور دیگر رہنما بھی شریک ہوئے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس مفادات کے ٹکراؤ کے باعث لڑنے سے معذرت کی. کسی سے سیاسی وابستگی نہیں. اٹارنی جنرل خالد جاوید کی صحافیوں سے گفتگو. کہا وزیر اعظم اور عدلیہ دونوں کو مجھ سے توقعات ہیں. وزیر اعظم نے مکمل آزادی دی ہے. لیگی رہنماؤں کو ریلیف مل گیا. شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال ضمانت پر رہا. اڈیالہ جیل کے باہر کارکنان امڈ آئے. دونوں رہنماؤں کا پھولوں سے استقبال. بے تکے مذاق کا اندوہناک انجام. لاہور میں دوستوں نے ذہنی معذور نوجوان میں ہوا بھر دی. عثمان کے پیٹ کی انتڑیاں پھٹ گئیں. تشویشناک حالت میں اسپتال میں زیر علاج. اقدام قتل کا مقدمہ درج. پولیس نے تفتیش شروع کر دی. اور نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی سے ماحولیاتی تحفظ کے لیے آواز اٹھانے والے گریٹا تھنبرگ کی آکسفورڈ یونیورسٹی میں ملاقات. ملالہ نے تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کی. لکھا یہ واحد دوست ہیں جن کے لیے کلاس بھی چھوڑ سکتی ہوں.
तो 9 बजे में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं किरण रिजवी और मैं हूं अली आबिद। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे भारत के टूटते गुरूर की, मोदी सरकार की खत्म होती मुतासबाना सोच की। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो दो कौमी नजरिया आज से कई साल कबल पेश किया था, आज वो सोच भारत की हर गली कूचों, हर महल्ले और हर शहर तक जा पहुंची है। आगरे से दिल्ली तक और आसाम से बाहर तक अगर सदाएं उठ रही हैं तो पाकिस्तान जिंदाबाद की। आज भारत का हर मुसलमान इस बात पर एक सोच लिए बैठा है कि कायदे आज़म का दो कौमी नजरिया हक बातों और घूसों से दुर्गत बनाए। पाक फौज के जवानों ने भारतीय फजाइया के पायलट को गिरफ्तार किया। पाक फौज और फजाइया की काबिलियत का एतराफ खुद भारतीय पायलट अभिनंदन ने किया। The officers of the Pakistani army have looked after me very well. They are thorough gentlemen, starting from the captain who rescued me from the mob. अभिनंदन को चाय पिलाई गई जो उसे हमेशा याद रहेगी। पाकिस्तान ने अमन की तरफ कदम बढ़ाते हुए भारतीय पायलट को आजाद किया। हमने जिस तरह भारतीय जारहियत का जवाब दिया, इसे दुनिया याद रखेगी। वजीर आजम इमरान खान का खिताब, कहा कि भारत उस वक्त बड़ी मुश्किल में फंस चुका है। तकरीब वजीर आजम और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान समेत वुज़रा और सफीरों की शिरकत। वजीर आजम इमरान खान ने कहा, जिस तरह से कौम इस बहरान से गुजरी, बहैसियत पाकिस्तानी इस पर फख्र है। हम पैनिक भी कर सकते थे, इसी वक्त रिस्पॉन्ड कर सकते थे, लेकिन हमने इंतजार किया। जो पायलट से किया, ये सारी रिफ्लेक्ट करती हैं कि एक कौम मैच्योर हो चुकी है, और मुझे बड़े फख्र हुआ अपनी कौम के ऊपर जिस तरह उन्होंने डील किया। वजीर आजम ने कहा, भारत इस वक्त बड़ी मुश्किल में फंस गया है। इतनी बड़ी माइनॉरिटी को मार्जिनलाइज करने के बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हैं, तो हिंदुस्तान फंस गया अब, और इसके लिए वर्ल्ड कम्युनिटी को मदद करनी पड़ेगी इनकी। वजीर आजम ने एक बार फिर आलमी बिरादरी से कहा कि दुनिया देखे RSS की मोदी हुकूमत हालात को कहां ले जा रही है। वजीर आजम के खिताब से कबल खुसूसी डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई और राहत फतेह अली खान ने भी शुरका का लहू गरमाया। मुल्क की अस्करी तारीख में 27 फरवरी का दिन दुनिया याद रखेगी। आज लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुल्की और गैर मुल्की मीडिया की टीम ने दौरा किया। उन्हें भारत की जानिब से सरहदी खिलाफ वर्जी पर भी ब्रीफिंग दी गई। मजीद तफसीलात के लिए देखते हैं हमारे नुमाइंदे नवीद। I am not sure in what condition we would have received the pilot. यादगार हमेशा याद लाती रहेगी कि दिफाए वतन के लिए अवाम और अफवाज पाकिस्तान हमा वक्त तैयार हैं। Alhamdulillah, own response is in place and it is continuing in air. LOC के पास तमीर करदा यादगार ये पैगाम देती है कि पाकिस्तानी मसला अफवाज ने न सिर्फ भारतीय तैयारे गिराए, बल्कि अभिनंदन को वतन वापस भेजकर जंगी कवानीन की मुकम्मल पासदारी भी की। ये हुड़ा गांव है जहां पे सुमानी सेक्टर का, जहां पे अभिनंदन का जहाज गिराया गया था और उसको गिरफ्तार किया गया था और उसको प्रिजनर ऑफ वार बनाया गया था। नवीद अकबर, आज न्यूज़, सुमानी सेक्टर, LOC। और अब आपको एक तशवीशनाक खबर से आगाह करते हैं कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस का पहला केस रिपोर्ट हो गया है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, जहां 22 साला याह्या जाफरी में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है, और बताया यह जा रहा है कि याह्या कुछ रोज कबल ही ईरान से लौटा है। इस हवाले से मजीद जानते हैं आज उसके नुमाइंदे कामरान शेख से। कामरान, बताइएगा आपके पास क्या इत्तलात है? बिल्कुल किरण, ये याह्या जाफरी नामी शख्स जो है ये अपनी फैमिली के साथ ईरान से कराची आया था। इसकी फैमिली भी इसके हमरा थी। महकमा सेहत ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि याह्या जाफरी में जो है वो कोरोना वायरस पाया गया है। फौरी तौर पर इसको और इसकी फैमिली को निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया है ताकि इसका फौरी तौर पर जो है इसको देखा जा सके, इसका इलाज हो सके। 22 साल लड़का था। एक तशवीशनाक बात है क्योंकि अब तक पाकिस्तान में कोरोना वायरस दाखिल नहीं हुआ था, लेकिन इसमें जो है इस शख्स में कोरोना वायरस पाया जाना इस बात की अलामत है कि बाकी जो तमाम शहरी हैं कराची के, बिलखुसूस कराची के, उन्हें बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। ठीक है कामरान, ये भी जरा बताइएगा कि ये कौन सा इलाका है कराची का जहाँ पर याह्या मुकीम है? देखिए, बताया जा रहा है महकमा सेहत से जब हमने बात की कि बस के जरिए कराची पहुंचे ही थे कि चूंकि ये ईरान से आ रहे थे, लिहाजा इनका टेस्ट करना जरूरी समझा गया। तो फौरी तौर पर जब इनके मुख्तलिफ टेस्ट किए गए तो कोरोना वायरस पाया गया, और वायरस पाने के फौरन बाद जो है इनको और इनकी फैमिली को निजी अस्पताल में मुंतकिल किया गया है जहाँ इनका बेहतर इलाज हो सके, क्योंकि वायरल है, इसको जो है फैलने से फौरी तौर पर रोकना होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कामरान शेख आपका। कामरान बता रहे हैं कि कराची में 22 साला याह्या जाफरी में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है, और अभी हाल ही में याह्या जो है वो ईरान से जियारत करके वापस लौटा है। ठीक है, खबर शामिल करेंगे एक ब्रेक। हिंदुस्तान एक बड़े खतरनाक रास्ते पर निकल गया।
जो इन्होंने एक रेसिस्ट, एक फैशिस्ट जो आइडियोलॉजी अडॉप्ट कर लिया है आरएसएस की, ये सबसे ज्यादा इसका नुकसान हिंदुस्तान को होने वाला है, हो रहा है और आगे मजीद और होगा। लाख कश्मीरियों को महसूर कर दिया। आलमी बरअज़म इमरान खान का इंतबा, दुश्मनारी का मुजाहरा किया, भारतीय पायलट को भी चाय पिलाकर वापस भेजा। आज दुनिया पाकिस्तानी इक़दामात को सराह रही है। ट्रंप ने भी